یہ جو جھگڑا ہے نا کہ کون فیمنسٹ ہے اور کون نہیں، تو ہم نے ایک تشخیص کی ہے اور اس تشخیص کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ آپ فیمنسٹ ہیں، اور یہی ہمارے مضمون کا عنوان ہے۔ فیمنزم سے جڑے تان و تشنی کے تمغے وصول کر کے بڑی بٹیا سے دل کا حال بیان کیا تو وہ جانے عزیز کہکہ لگا کر کہنے لگی، سارے جہاں کا درد جگر میں سمیٹنے والی میری ماں، آپ فیمنسٹ نہیں ہیں۔ کیا 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 کہہ رہی ہو؟ کیوں میری کمائی ڈبو رہی ہو؟ للہ فوراً فنڈنگ نہ سمجھ لیجئے گا۔ وہ مزید ہنسی، اماں آپ ایک محلوں میں رہنے والی خاتون اور ایک جھونپڑی کی مکین کے حقوق کا ایک ہی چھتری تلے مطالبہ کیسے کر سکتی ہیں؟ کیونکہ دونوں کے مسائل یکساں ہیں ہی نہیں۔ ایک کے لیے 2 وقت کی روٹی دل کا روگ ہے تو دوسری کو کسی اور بندش کا سامنا۔ ایک نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا اور دوسری یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل تو ہے لیکن گھر سے نکلنے پہ پابندی۔ ایک کے ورثہ بچپن گزرنے کا انتظار کیے بنا اسے اگلے مرد کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسری پہ کم عمری میں یہ ظلم تو نہیں ہوتا لیکن مرضی کی شادی پھر بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ ایک روزانہ شوہر سے پٹ کر زخموں پہ ہلدی تھوپتی ہے اور دوسری شوہر کی بے وفائی کا زخم سہتی اور ذہنی تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ ایک کو ایام میں سینیٹری پیڈز خریدنے اور ایام پہ بات کرنے کی پابندی کا سامنا ہے تو دوسری کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیڈز خریدنا تو دور کی بات، استعمال کے لیے فالتو پرانا کپڑا بھی کہاں سے لائے۔ اماں، عورتوں کی اکثریت غربت کی لکیر سے کہیں نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ بالائی طبقے کی عورت کی زندگی میں غربت اور جہالت تو نہیں لیکن بے شمار دوسری قسم کے مسائل ہیں۔ پدر سری نظام دونوں طبقات میں اپنا کھیل مختلف طریقوں سے کھیلتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالائی طبقے کی عورت کے مسائل اہم نہیں، وہ بھی اہم ہیں، لیکن ایک لفظ فیمنزم سے دونوں کے مسائل کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو غربت اور جہالت کے شکنجے میں جکڑی اس عورت کا غم ستاتا ہے جس کے پاس قدم رکھنے کو نہ اپنی زمین ہے اور نہ ہی اپنا آسمان۔ وہ عورت جو جھونپڑی میں پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے تھپیڑے کھاتے وہیں کسی اور جھونپڑی میں کسی اندھیری رات میں دم توڑ دیتی ہے۔ دنیا کو نہ اس کی آمد کی خبر ہوتی ہے اور نہ رخصت ہونے کی۔ کسی کے دل پہ ملال بھی نہیں ٹھہرتا۔ آپ کو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی عورت کے ساتھ کیا جانے والا سلوک بھی احتجاج پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ کی آنکھ ان کو بھی انسان سمجھتی ہے، اپنے برابر کا انسان۔ آپ کو ان کا غم بھی ستاتا ہے جو قدرت کے کارخانے کی ایسی پیداوار ٹھہرے جہاں نہ جانے کس مرحلے میں صنفی پہچان ہی دھندلی پڑ گئی۔ اپنا جسم بنانا تو ان کے اختیار میں تھا ہی نہیں، لیکن پھر سری معاشرے نے ان کی طرف سے آنکھ بند رکھتے ہوئے انہیں بے سہارا بنا دیا۔ وہ رب کائنات کی بنائی ہوئی ایک ایسی مخلوق بنے جن کی منفرد جسمانی ساخت نے ان کو انسانوں کی بستی میں اجنبی ٹھہرایا۔ یہ انسان کیا چیز ہے بھلا؟ خدا کو سجدہ بھی کرتا ہے اور اسی کی تخلیق کو رد بھی کرتا ہے۔ تو پیاری ماں، جان لیجئے آپ انٹرسیکشنل فیمنسٹ ہیں، تشدد کا شکار، زندگی کی چکی میں پسے ہوئے مجبور لوگوں اور پدر سری نظام کے ہاتھوں درگت بننے والوں کے حقوق کی علمبردار۔ باقی تحقیق خود کر لیجئے گا۔ خدا حافظ۔ فون کھٹ سے کب کا بند ہو چکا تھا اور ہم حیران پریشان اسکرین کو گھورے جا رہے تھے۔
पिछला मजमून तमहीद था उस कथा की जो हम आज सुनाने चले हैं। औरत मार्च के हवाले से बेतहाशा मुबाहिस और इल्ज़ामात की बारिश ने हमें सोचने पे मजबूर किया कि कम फहम तो मुखालिफ भी नहीं दिखते। सो क्या वजह है कि दोनों एक पेज पे नहीं। बिटिया को अपने इज़्तिराब से आगाह किया। उसने अपने मखसूस अंदाज में हमारा मसला वैसे ही चुटकी बजाते हुए हल कर दिया जैसे अवाइल उम्री से करती आई है। अब फेमिनिज्म और मेरा जिस्म मेरी मर्जी से बेजार साहिबाने दानिश को हम ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हैं कि हमने अपनी बिटिया की हिदायत पे तहकीक करके आप सबकी बेचैनी और इसराब का तोड़ ढूंढ लिया है। तो सुनिए, अगर अदम मसावात पे आपका जी कुड़ता है, अगर सिनफी इम्तियाज़ आपको नागवार गुजरता है, अगर तबकाती फ़र्क आपके जी का रोग है, अगर तशद्दुद और ज़्यादती आपको बेकरार करती है, तो जान लीजिए कि आप हमारे साथ हैं। अरे अरे ठहरिए, इनकार में सर ना हिलाइए और ना ही तबीयत में नागवारी पैदा कीजिए। देखिए, हम तो तशखीस के साथ हाजिर हुए हैं। अगर आप मसावात पे यकीन नहीं रखते और अक्सरियत की मुश्किलात को उनकी मुश्किल या उनकी किस्मत या अक़दार और रवायात के मसले के तौर पे देखते हैं और बहुत सी चीज़ों पे बाय डिफ़ॉल्ट अपना हक समझते हैं, तो समझ लीजिए मसला आपकी ज़ात और आपका फ़हम है। ये है इंटरसेक्शनल फेमिनिज़म। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कानून के उस्ताद प्रोफेसर किम्बरले क्रेंशा ने 1989 में इस ख्याल की बुनियाद रखी। वो लिखती हैं, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म उस अदसे की तरह है जो नाइंसाफियों, अदम मसावात और तफावत के उन जावियों को उजागर करता है जो आपस में बुरी तरह उलझे होने की वजह से एक दूसरे को मुतासिर भी करते हैं और बढ़ा भी देते हैं। इसको यूँ समझिए कि एक तरफ अगर एक औरत गुर्बत की चक्की में पिस रही है, तो वही औरत स्कूल जाने से भी महरूम है, वही शौहर से पिटती है और वही अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करना बंद नहीं कर सकती, बल्कि अपने बच्चों पे किसी किस्म का इख्तियार भी नहीं रखती। ज़ात, बरादरी, मजहबी फ़िरकाबंदी, दौलत और सहूलियात की बुनियाद पे खड़े किए गए क्लास सिस्टम, गुर्बत और सिनफी इम्तियाज़ के गर्दाब में फंसी हुई औरतों के मसाइल उजागर करना इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म में आता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो वाज़ेह करता है कि अदम मसावात की जंग जीतने के लिए ना सिर्फ सिनफी इम्तियाज़ बल्कि हर किस्म की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी पे एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए। मिसाल के तौर पे इस मसीही औरतों को मेहतरानी या खाकरोब का काम क्यों सौंपा जाए? उनके मजहबी अकायद पे तनकीद या मजाक क्यों उड़ाया जाए? वो अपनी ज़िंदगी और सलामती पे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार क्यों रहें? चक झुमरे, बद्दोमल्ली या अहमदनगर चट्टा में रहने वाली बच्ची लाहौर ग्रामर स्कूल, कनेड कॉलेज या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज क्यों ना जाए? ट्रांसजेंडर को वालिदैन क्यों आग करें? माशरा उनकी बेबसी का मजाक क्यों उड़ाए? क्या नाअमल ज़िंदगी गुजारने का हक सिर्फ उन्हीं को है जिनकी जिनसी पहचान मुबहम नहीं? छोटी बच्चियों को घर की मुलाजमा क्यों बनाया जाए? उनका तालीम पे इस्तेहकाक क्यों ना माना जाए? और गरीब घराने की बच्ची होने की वजह से उनका इस्तेहसाल क्यों किया जाए? देहात से ताल्लुक़ रखने वाली हमारे घर की मुंतज़िम आला नसीम आपा, जिन्हें हमारे बच्चे आंटी ना सिर्फ कहते हैं बल्कि समझते भी हैं कि हमें अक्सर बातों का इल्म उन्हीं की ज़बानी होता है, अक्सर आह भरकर कहती हैं, काश मैं भी आपकी तरह पढ़ी लिखी होती, लेकिन ना गांव में स्कूल की सहूलत थी और ना वालिदैन के पास वसाइल।
سو جان لیجئے کہ ایسی سب ناانصافیوں پہ آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ سو صاحبان، کیا خیال ہے؟ آپ تک ہماری بات پہنچ گئی نا؟ کیا خیال ہے پھر؟ کب کہلوا رہے ہیں اپنے آپ کو انٹرسیکشنل فیمنسٹ؟